Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah va ala sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Davom etamiz ikkinchi dars inshaalloh hoj bo'yicha. Hoj turida hadislar degan. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Ey kishilar, Alloh taolo sizga hoj qiluvni farz qildi. Uni o'tagiz. Hojni bir topqir qiluv amr etilgan, kim esa uni bir necha topqir qilirga tili, bu uning ixtiyorinda." Bu hadis Buxoriy ham Muslim keltiradi. Bu Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam murojaat etdi, ey kishilar, bizga murojaat etdi. Alloh taolo sizga hoj qiluvni farz qildi deydi. Farz qildi, majburiy qildi. Ya'ni majburiy farz degan so'z, buni o'tasan savob, o'tamasan gunoh degan so'z. Ya'ni kimni mumkinchiligi hoj qilara bor ekan, kimni mumkinda aqshasi bor, salomatligi bor, yo'l imin, hamul hojga bormay ekan, u gunohli sanaladi. Hamul zo'r gunohli bo'lib sanaladi. Shuning uchun Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, ey kishilar, Alloh taolo sizga hoj qiluvni farz qildi. Ya'ni majburiy обязательно degan so'z. Uni o'tagiz degan. Ya'ni обязательно deb o'tagiz. Hojni bir topqir qiluv amr etilgan, bir topqir umrga. Kim esa uni bir necha topqir qilirga tili, bu uni ixtiyorinda deydi. Ya'ni kishi masalan musulmon kishisi bir topqir hoj qildi ekan, shu uni ustidan tushdi bu. Ya'ni u uni ustidan tushdi degan so'z, shu u angar hoj qilmagan uchun butun gunoh yozilmish, chunki u hoj qildi endi. No tag'in uni ixtiyori bor ekan hoj qilirga. Mümkün ikinci yılga hoj qilirga tag'in, mümkün uchinchi yılga tag'in 5 yildan so'ng qilirga mümkün. Может 10 topqir, может 50 topqir hoj qilirga mümkün bo'lsa endi, пожалуйста. No bir topqir hoj qiluv ul majburiy, ul farz degan. No ul hoj постоянно qilsa, ana uchun har hoj qilgan uchun savobi yoziladi inshaalloh. Ikkinchi hadis. Kim Alloh rizoligi uchun bir nini gunoh ham nosharlik ishlamishi hoj qilsa, shul yine onasi tug'dirgandagi kebek bo'lib qaytar. Bu hadis Buxoriy jiyintig'idan olingan. Ya'ni bu dostoverniy durust hadis degan. Mana tamam bir qavatım, kim Alloh rizoligi uchun bir nini gunoh ham nosharlik ishlamishi hoj qilsa. Ya'ni hojga borgach, albatta endi gunoh qilmasga kerak. Nosharlik ishlamasga kerak. Mana bir ni gunoh ham nosharlik ishlamishi hoj qilsa, shul ina onasi tug'dirgandagi kebek bo'lib qaytar. Ya'ni bizni ani tug'dira, biz kichkina bola, bizning bir gunohimiz yo'q. Shulay hoj qilgandan so'ng kishining sobiy bolaning nishik tu'di ul gunohsiz, shulay hoj qilgan kishining da gunohasi bitadi degan so'z. Üçüncü hadis. Muhammed payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Komil ravishda o'talgan hojga kelganda esa onun uchun jannatdan boshqa ajr bo'lmayacak degan. Jannat. Ya'ni komil ravishda o'talgan hojga, komil ravishda hojni qilishga kerak, komil ravishda turishga kerak. Bunday nebik niq turishlik qo'yishga kerak, bunda ilm kerak, bunday yetakchini tanishga kerak. Bütün tege şartlarını o'targa kerak hojning endi. Bütün farzlarını o'targa kerak, turishga kerak, vojiblarni, sunnatlari bilan birga o'targa. Komil ravishda o'tilgan hojga kelganda esa onun uchun jannatdan boshqa ajr bo'lmaydi degani. Ya'ni jannat bizga shul yetmaymini? Biz o'ldik, vafot bo'ldik demak, Alloh taolo bizga jannat va'da qildi inshaalloh. Jannatda biz onu bilmaymiz, nindi rahatliklar onda bizdan yashirilgan. Jannatning aslı Qur'onda kela, Alloh taolo Qur'onda aytdi, jannatning deya ko'zi, kishining ko'zi ko'rmagan, qulog'ida eshitmagan, даже ko'nglida onu как бы представлять etmaydi, onda ijmoqda endi, onda jannatda. Ana bu jannat aslı. Qo'y bir oyatlar kela jannat turunda, hadislarda kela jannat turunda. No bir hadisni aytasi kela, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi kela. Bir tafsirdan o yozilgan o'sha hadis. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, jannatda de kishiga
шундый йорт бирәләр ди. Ягъни җәннәткә кем иң түбән дәрәҗәгә керә икән әле ул. Әле иң түбән дәрәҗәгә кем җимакка керә икән? Аллаһ Таала шушы кешегә шундый зур йорт бирер дигән. Аны 2000 елда аны урап чыга алмаячак дигән. На шундый зур йорт 2000 елда аны урап чыга алмаячак. Әле бу йорт буенча гына сүз бар әле. Әле бу иң түбән дәрәҗәдә кемгә Аллаһ Таала җәннәтне бирә икән? На шундый бүләкләр бирә Аллаһ Таала. Ә монда Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи кем хош кыла икән? Аңа җәннәт ди. Җәннәт, ягъни әҗре җәннәт була. Мәсәлән, безгә вагъда итсәләр бу дөньяда 3 этажлы коттедж, яхшы машина, шушы 3 этажлы коттедж, мәсәлән, бассейн белән, диңгез кырыенда. Ну только хаҗны үтәп кайт бер ай. Без бөтенебез чабабыз шушы хаҗ кылырга. Әмма Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу безгә җәннәт ди. Җәннәт бу 3 этажлы коттедж белән чагыштырып булмый. Әйтик бит инде, Аллаһ Таала иҗмакта 2000 елда аны урап чыга алмыйсың, шушы зур йортлар бирә. Шуның өчен кадерле җәмәгатул муслимин безгә шушы хаҗ кылырга нык каты тырышырга кирәк. Ният кылырга кирәк, загранпаспорт ясарга кирәк, андары акча тупларга кирәк, акча җыярга кирәк. Хаҗны яхшы итеп үтәргә кирәк иншаллаһ. Яндары Аллаһ Таала иншаллаһ безгә зур, биек йортлар бирер җимакта иншаллаһ җәннәттә. Дөньядагы белән чагыштырып булмый бер нәрсәдән дә. Андары 4-нче хадис. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, көннәрдән бер көнне Аллаһның ишесеннән саллаллаһу алейһи вәсәлләм нинди гамәл иң яхшысы дип сорадылар. Ул Аллаһка һәм аның илчесенә иман китерү, шану дигән сүз дип җавап бирде. Аннан соң Аллаһ юлында көрәшү ди. Аннан соң бик яхшы хаҗ диде. Бухари һәм Муслим бу хадисны китерә. Менә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу сорадылар. Нинди гамәл иң яхшысы? Беренчесе Аллаһ һәм аның илчесенә иман китерү ди. Шану, Аллаһка һәм аның илчесенә шану. Икенчесе Аллаһ юлында көрәшү ди. Өченчесе бик яхшы хаҗ ди. Бик яхшы хаҗга аны тырышырга кирәк. Аны тырышырга кирәк, аны камил рәвештә тырышырга кирәк, хаҗдан үтәргә кирәк. Нәбу булды 4-нче хадис. 5-нче хадис. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, әллә син белмисеңме? Ислам алда булганнарны бетерер. Ягъни үткәндәге гөнаһларны сөртер. Һәм һиҗрат алда булганнарны бетерер. Һәм хаҗ алда булганнарны бетерер. Бу хадисны Муслим китерә. Ягъни тагын каватым, әллә син белмисеңме ди, ислам алда булганнарны бетер, ягъни үткәндәге гөнаһларны сүртер. Кем дә кем ислам динен кабул итә икән, шин күңелдән тәүбә кыла, ислам диненә баса икән, ягъни ла илаха илля Мөхәммәд расулуллаһ дип шаһадат китереп, аннары шин күңелдән намаз укый башлый көненә 5 тапкыр, җомга йөреп, Рамазан айда ураза тота башлый, хаҗ кыла икән, закатын түләй бай булса икән. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, элекке гөнаһларны менә шушы ислам кабул итү сүртер ди. Ягъни тәүбә итеп шушы намаз укый башласаң, ураза тота башласаң, хаҗ кылсаң, элекке гөнаһлар кичерелә иншалла үткәннәр. Һәм һиҗрат алда булганнарны бетерер. Һиҗрат инде ул күчү. Мәсәлән, әгәр дә бер дәүләттә ислам дине тотарга рөхсәт бирмиләр икән, кысалар икән, үтерәләр икән, ул вакытта һиҗрат була. Ягъни шушы дәүләттән күчәсен ислам дәүләткә, кайда сиңа ислам динен тотарга мөмкинчелек бирәләр. Безнең мәсәлән мусламаннар һиҗрат кылганнар, Мәккәдән Мәдинәгә күчкәннәр Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында. Чөнки Мәккәдә ислам дине тотарга рөхсәт бирмәделәр, кемнәр үтерделәр, кемдер җәберләделәр, кемдер газапладылар. Безнең элекке әби бабайларга да карасак, мәсәлән, Шукундыру вакытында алар кемдер Туркия күчкән һәм кемдер башка җиргә күчкәннәр, Сталин вакытында мәсәлән кайчан дин рөхсәт булмады. Безнең элекке әби бабайлар кадәр күчкәннәр дине саклар өчен. Алар дин өчен күчкәннәр, дине саклар өчен. Именно бу һиҗрат дигән сүз ул элекке гөнаһларны сүртер. Һәм өченчесе
хош алда булганнарны бетерер дигән. Ягъни элекке гөнаһларны кичерелер. Әгәр дә син хош кылдың икән, ниндидер элекке гөнаһлар булды икән, менә шушы синең хош гөнаһларны кичерә иншаллах. Инде кадерле җәмәгать, монда күпме без хадис укыдык, 1, 2, 3, 4, 5 хадисны. Инде бу Аллаһ Тәгаләнең илчесе безгә саллаллаһу алейһи ва сәллям шундый сүзләр калдырган, безгә кызыктыра торган инде гамәлләр. Без инде нык ката тырышырга кирәк, савап өчен, ихлас, Аллаһ ризалыгы өчен инде. Без бу дөньяда тырышабыз. Дөнья өчен, мал өчен, анда ахират өчен кызганычка каршы безнең теге иманыбыз заиф булу сәбәплеме, сәбәпле дип беләм мин. Теге ымтылу, теге хоҗга ымтылу, намазга ымтылу әз. Ни өчен? Чөнки намаз укыдың, синең кесәңә беркем дә акча тыкмады. Хоҗ кылдың, син наоборот үзеңнең акчасын чыгарасың. Монда малны чыгарасың, үзең анда барасың, күпме анда йөрисең, күпме хезмәт кыласың, эсседә анда. Наоборот, садака биргәннән нәкъ шулай ук инде. Аны Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, мәйтне 3 әйбер озата ди. 3 әйбер озата. Икесе кире кайта ди, берсе аның белән бергә кабергә китә ди. Аның озата гаиләсе, аның озата малы, аның озата гамәлләре ди. Гаиләсе аны озатып китә кабергә, кире аны кайтып кайта кабергә, аның белән бергә килми. Аны мал озата, малы аның белән бергә керми, машинасы буламы анда, анда йорты буламы анда, акчасы буламы, долларлар, вертолетлар анда керми, кире кайта. Аның белән бергә китеп бара гамәлләр ди. Менә шушы 2 метр, 1 метр безне инде прописка анда көтәчәк. Без шундый мотор йортлардан прописканы алыштырачакбыз. Без күчәбез 2 метр, 1 метрга. Анда инде безнең йортыбыз булачак, икенче йорт шушы дөньядан соң инде. Менә без 2 метр, 1 метрга карарга кирәк, без нәтиҗә ясарга кирәк, нәрсә анда әзерләдек. Менә уже кабергә кергәч, анда валюта үзгәрә. Бу дөньяда долларлар, евролар, рубли анда действовать итә. Машина буламы, синең йортың буламы, ул күренә күзгә. Аны син шушы машинаны, йортны, долларны, евроны кабергә кертә алмыйсың. Кабергә кертә аласың син фақат үзеңнең изге гамәлләрне генә, иншаллах. Инде шул белән булды. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.